हेलो स्टूडेंट्स नमस्कार समस्त को स्वागत डिजिटल ओडिशा क्लासरूम यूट्यूब चैनल को स्टूडेंट्स आज आम तुम सप्तम श्रेणी चैप्टर नंबर 11 पद्म विभूषण केलुचरण महापात्र साक्षात्कार ए विषय आज आम पार्ट 2 रे पहुंची जाइछु। पार्ट 1 रे आम स्टार्टिंग रु आरंभ करी से जो स्टार मार्क पर्यंत आलोचना करिथिलु। जो माने पार्ट 1 देखिनो प्रथम जाई पार्ट 1 को देखि दियो। चलो एबे आम पार्ट 2 को आलोचना करिबा कि पार्ट नंबर 1 ले आम साक्षात्कार कोन एवं केउ चारि जण शिक्षार्थी ए गुरु केलुचरण महापात्र सहित साक्षात करिसंती एवं कोन कोन प्रश्न पचारिसंती से गुडिको आमे पार्ट नंबर 1 ले आलोचना करिथिलु एवं आज आउ किछि प्रश्न गुडिको रहिछि। चलो आमे आलोचना करिवा। जो माने मो क्लास रेगुलर देखो से माने जानिथिबो आमे कोन करिवा क्लास स्टार्टिंग पूर्वरु एथिरे जो नूतन शब्द गुडिको अछि प्रथमे आलोचना करिवा तापरे एई विषयर अर्थ को आमे बुझिबा। चलो आमे कोन करिवा ना पार्ट 2 रे एई जो सुबोधा एइठरो आरंभ करिकि आमे जो 121 पृष्ठार एई जो स्टार मार्क पर्यंत आमे पार्ट 2 रे पढिबा। पार्ट 2 रे बुझी पालो आमे कोन पढिबा पार्ट 1 ले जो आमे सारी थिले सेइठरो आरंभ करिकि स्टार मार्क पर्यंत 121 पृष्ठार स्टार मार्क पर्यंत आमे पढिबा। चलो आमे कोन करिबा ना नूतन शब्द गुडी को आलोचना रे आज जो पर्यंत पढिबा थिरे थिबा नूतन शब्द गुडी को कोन कोन ना रसोत्तीर्ण आशीष आ परिपूरक एही तीनोटी अछि। आउ जदी तमे कोन शब्दर अर्थ बुझी पारनो मते कमेंट सेक्शन रे लिखि जणैबो मु तम मानकु कहि देबी। तो कोन लेखा हिच ना रसोत्तीर्ण रसोत्तीर्ण माने कोन आकर्षणीय बा हृदय स्पर्शी। आशीष आशीष माने कोन ना आशीर्वाद। परिपूरक माने कोन गुटिए बिना अन्यटी अधूरा। बुझी पारलो समस्ते। चलो एबे आमे कोन करबा विषयटी को आरंभ करिबा। कोन हिच ना आउ जणे शिक्षार्थी कोन किए ना सेई सुभदा आउटे प्रश्न पचारचंती। कोन प्रश्न पचारचंती ना आपण नृत्य रे किछि नूतनता आनी छंती कि से केलुचरण महापात्र को कोन पचारचंती जे जो ओडिसी नृत्य रे आपण किछि नूतन जिनिस ऐड करिसंती कि बा सेतिरे किछि नूतन आनी छंती कि तार उत्तर रे गुरु केलुचरण महापात्र कोन कहिचंती। चलो आमे आलोचना करिवा। कोन कहिचंती नृत्य परिवेषण बेले मु सेतिरे संपूर्ण निमग्न होई जाए। कोन कहिचंती जत्ते बेले मु नृत्य परिवेषण करे से नृत्य मध्ये रे मु मो निजको हजेई दिए सेतिरे संपूर्ण निमग्न होई जाए। सर्वदा एहार उत्तरोत्तर उन्नति पई चेष्टा करताय। सबु बेले मु कोन करताय तार ऊपर को किपरि उन्नति होई परिबो सेही कथा मु सबु बेले चेष्टा करताय। पुरातन सह नूतनर समन्वय आनी एहाकू अधिक रसोत्तीर्ण करिबाकू चेष्टा करूता। रसोत्तीर्ण माने आमे नूतन शब्द रे कोन होची पढितलु ना आकर्षणीय बा हृदय स्पर्शी माने कोन पुरुणा नाच सहित नूतन समयर नाचकू मु तांक मध्य एक समन्वय आनी सेही नाचटी किपरि अधिक आकर्षणीय बा हृदय स्पर्शी होई परिबो सेही कथा मु चेष्टा करताय। कोन ना मु निजे संगीत गाए मर्दल बजाए नृत्य परिवेषण करे। से जो ओडिसी नृत्य समय जो संगीत बाजे ताकू मध्य एई केलुचरण महापात्र निजे गांती। मर्दल माने मु कोन कहितली मने अछि कि नाही जो ओडिसी नृत्य समय जो वाद्य यंत्र बजा जाए ताकू मर्दल कहा जाए। मर्दल नामक एक वाद्य यंत्र ओडिसी नृत्य समय बजा जाए ताकू मध्य बजै पारंती गुरु केलुचरण महापात्र। कोन निजे संगीत मध्य गाई पारंती एवं अति सुंदर नृत्य मध्य करि पारंती। नृत्य कला रे पारंपरिक सह अन्यान्य भारतीय नृत्यर शैली को संयोजित करे माने एई जो ओडिसी नृत्य रे से कोन करंती भारतीय नृत्यर शैली को मध्य सेतिरे जोडी कि से नूतन शैली रे नाच को प्रदर्शन करन ताकू नै अभ्यास करे मंच रे परिवेषण करी आनंद उपभोग करे एवं जेतेबेले सेई एई सुंदर नाच गुडी को भारतीय नृत्य शैली को मध्य संयोजित कला पर जो नूतन शैली रे जो नाचटी हुए ताकू जेतेबेले से मंच रे परिवेषण करती से बहुत आनंद उपभोग करती। एही धारा रे आखी हातर अभिनय सह अंगभंगीर सम्मिश्रण मुख अभिनय प्रभृति नृत्य रे नूतनता भरी जाए। एई जो नृत्य समय रे से जो हाथ आउ कोन आखिर जो अभिनय अंगभंगीर जो मिश्रण करी जो नृत्य समय जो अभिनय करती आ मुख अभिनय माने कोन किछि कथा वार्ता न कहि केवल आखि एवं अंगभंगी माध्यम जो नृत्य प्रदर्शन करती सेथिरे सेई नृत्य रे नूतनता भरी जाए। एई सब द्वारा विभिन्न राग परिवेषण रे एहार चमत्कारिता वृद्धि हुए। नृत्य रे जो से राग को व्यवहार करती ताहा द्वारा नृत्य मध्ये बहुत चमत्कार होइथाय। कवि सूर्य बलदेव रथ रस कल्लोळर प्रणेता दीनकृष्ण दास कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक काव्य कृति चरित्र साउंटी अभिनय माध्यम रे परिवेषण करिछि। एई माने जो कवि सूर्य बलदेव रथ जो दीनकृष्ण दास आउ जो कवि सम्राट उपेन्द्र भंज एमाने जो काव्य गुडी सब रचना करिसंती सेतिरे जो सब महत कथा गुडी को अछि बा सेई काव्यर जहा सब लेखा हिच तार चरित्र को मध्य ये नृत्य माध्यम रे अभिनय करी परिवेषण करंती।
ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚପୁଷ୍ପ, କୃଷ୍ଣ କଥା, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, କୋଣାର୍କ, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ପ୍ରଭୃତି ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସେ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏ ସବୁଥିରେ ନୂଆ କିଛି କରି ମୁଁ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତଥା ଆନନ୍ଦିତ। ଏଇ ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଏଇଥିରେ କିଛି ସେ ନୂଆ କରିକି ଯୋଉ ଆଡ କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ। ସେ ଯୋଉ ଏତେ ସବୁ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଏ ସଫଳତା ପାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ନୃତ୍ୟ କରିପାରୁଛି, ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ପାରୁଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମର୍ଦ୍ଦଳ ମଧ୍ୟ ବଜେଇ ପାରୁଛି ଏବଂ କଣ କରିପାରୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମନ୍ୱୟ ଯୋଉ କରିପାରୁଛି ତା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ସବୁ କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଏଇ ନୃତ୍ୟ ଗୁଡିକ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ। ମୁଁ ତ କୁହେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଯେପରି ଅମୃତ ସମାନ, ଠିକ ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ସମାନ। ଏଇ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ସେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ସହିତ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ତୁଳନା କରି। ପ୍ରମୋଦା କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି? ଆପଣ ଯୋଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ନୃତ୍ୟ ଯାହା ବି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି? ତାର ଉତ୍ତରରେ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର କଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ଗୁରୁ ମୋ ଜୀବନର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ମୋ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ପଥ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଛନ୍ତି କିଏ? ମୋ ନିଜ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ବଳଭଦ୍ର ସାହୁ ଓ ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଗୁରୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ବଳଭଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆଶିଷ ମାନେ ଆମେ ନୂତନ ଶବ୍ଦରେ କଣ ପଢିଥିଲୁ? ଆଶିଷ ମାନେ ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏଇ ସବୁ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବିବିଧ କଳାକୁ ଆୟତ କରିଛି। ଏତେ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ନାଚ, ସଙ୍ଗୀତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜେଇବା, ଏତେ ପ୍ରକାର କଳାକୁ ସେଇ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ଵାରା ତାକୁ ସେ ଆୟତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରିଛି, ଗୁରୁ ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ସେ ମଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିପାରନ୍ତି। କେତେକଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ବହୁତ ଜଣ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମନେ ପକେଇକି ତାଙ୍କ ନାଁ ସିଏ କହିପାରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ଚରଣଙ୍କ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କୋଉଠୁ ଶିଖିଥିଲେ? ପଙ୍କଜ ଚରଣ ନାମକ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିଥିଲେ। ତାପରେ କିଏ? ଗୁରୁ ଦୁର୍ଲଭ ସିଂହଙ୍କ ଠାରୁ ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟର କଳା ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି ନା ପଙ୍କଜ ଚରଣଙ୍କ ପାଖରୁ। ଏବଂ ଗୁରୁ ଦୁର୍ଲଭ ସିଂହଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କଣ? ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟ କଳା ଶିଖିଛନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ତମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବ ଉପାୟ ତୁମକୁ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯିବ। ମୋ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀକୁ ତର୍ଜମା କରିଛି। ଯେହେତୁ ୟାଙ୍କର ନାଚ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀକୁ ସେ ଏନାଲିସିସ୍ କରିକି ତର୍ଜମା କରିକି କାହିଁକି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ କିପରି କରିପାରିବି ଏସବୁ ଜାଣିକି ସେ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିଛନ୍ତି। ନୂତନତାର ସ୍ୱାଦ ଭରିଛି। ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଯେହେତୁ ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଉପରେ ବହୁତ ତାର ଶୈଳୀ ଉପରେ ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦଶ ଅବତାର ନୃତ୍ୟ ହେଉ ବା ତୋପୁଇ ନାଟକ ପ୍ରଭୃତିରେ ଏହାର ନମୁନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଦଶ ଅବତାର ନୃତ୍ୟ, ତୋପୁଇ ନାଟକ, ଏଥିରେ ସିଏ ଯୋଉ ଏତେ ବିଚକ୍ଷଣ ନୃତ୍ୟ ଅଭିନୟ ଆଦି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଜଣା ପଡେ ଯେ ସେ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିନୟ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ତର୍ଜମା କରି ଏଥିରେ କିଛି ନୂତନ ଜିନିଷ ସିଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଗତ ଗୁରୁ ଦୟାଲ ଶରଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ମୋ ଉପରେ ପଡିଛି। ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁ କିଏ ନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ଗୁରୁ ଦୟାଲ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଛି। ଗୁରୁ ଦୟାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ମୋ ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀ ତଥା ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଦୟାଲଙ୍କ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶୀ ଦଳର ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶା କଣ ନା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଇତିହାସ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀ ସବୁ ଆଉ ଅଭିନୟ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। ସେ ଏଇମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିଲି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଇ ଯୋଉ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ନାଚିଲେ ଯେ ସେଇ ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ସେଇ ଯୋଉ କିଏ ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ ଗୁରୁ ଦୟାଲ, ସେ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ବା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଲେ। ସେ ମୋ ଉପରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କିଏ? ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଦୟାଲ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ଗୁରୁ ଦୟାଲ ପୁରା କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରର ନୃତ୍ୟ
ତାଳ ଲୟ ଶୈଳୀ ଆହରଣ କରି ଭାରତୀୟ ନୃତ୍ୟ ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରାକୁ ଓଡ଼ିଶୀରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୁଁ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ନେଇପାରିଲି। ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦୟାଲଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ନା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରର ନୃତ୍ୟର ଯେଉଁ ତାଳ ଲୟ ଶୈଳୀ ଅଛି ତାକୁ ସିଏ ଭାରତୀୟ ନୃତ୍ୟ ସହିତ ମିଶେଇକି ତାକୁ ଓଡ଼ିଶୀରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ସେ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆଣିପାରିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? କଥକ, କୁଚିପୁଡ଼ି, ମଣିପୁରୀ, ଭାରତନାଟ୍ୟମ ପ୍ରଭୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ଓ ଉପସ୍ଥାପନାର କୌଶଳ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆହରଣ କଲି। ବୁଝିପାରିଲ? କଥକ, କୁଚିପୁଡ଼ି, ମଣିପୁରୀ, ଭାରତନାଟ୍ୟମ ଏହି ସବୁ ନୃତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୈଳୀ ଏବଂ ତାକୁ କିପରି କ'ଣ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିହେବ ବା ପରିବେଷଣ କରିବ ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗୁରୁ ଦୟାଲଙ୍କ ପାଖରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଶିଖିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସିଏ ନିଜ ନୃତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ମୁଁ ହେଉଛି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ଫଳ। ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଦେଇକି କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁକୁ ରଖିପାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବସୁଧା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ନା ନୃତ୍ୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ କି? এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତାର ଉତ୍ତରରେ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ପରିପୂରକ ମାନେ ଆମେ ନୂତନ ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ହଉଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଗୋଟିଏ ବିନା ଅନ୍ୟଟି ଅଧୁରା। ମାନେ ଯଦି ନୃତ୍ୟ ଥିବ ସଙ୍ଗୀତ ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ନୃତ୍ୟର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସଙ୍ଗୀତ ଥିବ ତା ସହିତ ଯଦି ନୃତ୍ୟ ନଥିବ ସେ ସଙ୍ଗୀତର ମଧ୍ୟ କିଛି ମୂଲ୍ୟ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ବିନା ଅନ୍ୟଟି ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଗୀତ ଗାଇବା ଓ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇବା ନୃତ୍ୟ କଳାର ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ। ନୃତ୍ୟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇବା ଆଉ ବାଦ୍ୟ ହଉଛି ବଜାଇବା ଏହା ନୃତ୍ୟ କଳାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ। ସଙ୍ଗୀତରେ ଥାଏ ଲୟ ଓ ସ୍ୱର। ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀର ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ, ମାନେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯିଏ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଜଣେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ତା ପାଖରେ ଏଇ ସଙ୍ଗୀତର ଲୟ ସ୍ୱର ଏହି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଲେ ସିନା ସେଇ ସ୍ୱର ଅନୁସାରେ, ସେଇ ଲୟ ଅନୁସାରେ, ସେଇ ସଙ୍ଗୀତର ସେଇ ସ୍ୱର ଲୟ ଅନୁସାରେ ସେ ତାର ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଯଦି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ପାଖରେ ସଙ୍ଗୀତର ଜ୍ଞାନ ନଥିବ ତ ସିଏ ଠିକ ଭାବରେ ନାଚିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ କଥାଟି କହିଛି। ନୃତ୍ୟ ଏକ ସାଧନା, ଏଥିରେ ଶରୀର, ଧ୍ୟାନ ଓ ତପସ୍ୟାର ସମ୍ମେଳନ ହୋଇଥାଏ। ନୃତ୍ୟ କ'ଣ ଏକ ପ୍ରକାର ତପସ୍ୟା ବା ସାଧନା। ଏଇ ନୃତ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ନିଜ ଶରୀର, ଧ୍ୟାନ, ତପସ୍ୟା ସବୁ କିଛି ମିଶିକି ଥାଏ। ନୃତ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ନୃତ୍ୟ କଲା ବେଳେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ନା ଗୋଟିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଆବାହନ ପରେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିଟି ଆସିଲା ପରେ ଅଙ୍ଗ ଚାଳନା କରାଯାଏ। ସେଇ ହିସାବରେ ଅଙ୍ଗକୁ ଚାଳନା କରିକି ନୃତ୍ୟ କରାଯାଏ। ଘାସ କଟାଳି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଘାସ ଧରି ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଦାରେ ଘାସ କାଟିବା ଏକ ଲୟ। ଯେପରି ଯେତେବେଳେ ଘାସ କଟା ହଉଥିବ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଘାସକୁ ଧରୁଥିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଦାକୁ ଧରିକି ଘାସ କାଟୁଥିବ। ସେ ଗୋଟେ ଲୟରେ ତାକୁ ଘାସ କାଟିବାକୁ ପଡେ, ନହେଲେ ଠିକ ଭାବରେ ତମେ ଘାସ କାଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ ସେଇପରି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ବେଳେ ତମର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଲୟ ଦରକାର। ତମର ଯଦି ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଠିକ ଭାବରେ ଲୟ ନଥିବ ତମେ ଠିକ ଭାବରେ ନାଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗୀତରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଲେ, ଭାବବୋଧର ଭାବାବିଷ୍ଟ ହେଲେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ସହଜ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବ ଏବଂ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କରି ସେଥିରେ ହଜେଇ ଦେବ, ସଙ୍ଗୀତରେ ଥିବା ଭାବକୁ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ସହଜ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର ଓ ତାଳକୁ ବୁଝି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ ଏହାର ଦିଗ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। କେତେବେଳେ ତମର ନୃତ୍ୟଟି ଏକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର ତାଳକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତମ ନୃତ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତକୁ କରାୟତ୍ତ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କରାୟତ୍ତ ମାନେ ନିଜର ଆୟତ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ନାଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତମେ ସଙ୍ଗୀତର ଅର୍ଥ ଯଦି ବୁଝିନଥିବ ତ ସେଇ ହିସାବରେ କିପରି ନାଚିପାରିବ? ତେଣୁ ଏଠି କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତକୁ ପ୍ରଥମେ ଆୟତ୍ତ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଶୁଭଦା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କୁହାଯାଏ, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? କ'ଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ନା ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କାରଣ ଅଛି ଏପରି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଗୁଣ ଅଛି ବା କୋଉ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ସୁଭଦା ପଚାରିଛନ୍ତି ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ। ଏବଂ ସେହି ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର କ'ଣ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନୃତ୍ୟ ମୋର ଜୀବନ। ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ନିଜର ଜୀବନ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପଣ ଓ ପ୍ରାଣ, ମୋର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ କିଏ? ଏଇ ନୃତ୍ୟ।
ଗାଁ ରେ ମର୍ଦଳ ବଜାଇବା, ଗୁଟି ପୁଅ ନାଚିବା ମାନେ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି, ପୁଅ ମାନେ ସବୁ ଝିଅ ବେଶ ହେଇକି କିପରି ନାଚନ୍ତି ଆମେ ପାର୍ଟ 1 ରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ସେଇଥିରେ ନାଚିବା। ରାସଲୀଳାରେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବାଳକୃଷ୍ଣ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ଖିଳା ଯୋଉ ଆମର କହିଥିଲି, ସେଇ ଲୀଳାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ ଆମର କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା। ଗୁରୁ ମୋହନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ପାର୍ଟ 1 ରେ ଆମେ ପଢିଥିଲୁ, କଣ ପୁରୀରେ ଆମର ମଠରେ କଣ ହେଇଛି, ସେଇ ପୁରୀ ମଠର ଗୁରୁ ମୋହନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ରାସଲୀଳାରେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଉଥିବା ବେଳେ ମୋ ମନରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ନେଇକି କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବାପା ନେଇକି ପୁରୀର ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡି ଆସିଲେ, ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ବାପା ପୁଣି ନେଇକି ଛାଡିକି ଆସିକି କହିଲେ କଣ, ନଜର ରଖିଥିବା ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିକି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ରାସଲୀଳାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର କଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କଲେ, ସେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଅଭିନୟ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ଠାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ ବଢିଗଲା। ପ୍ରାୟ 9 ବର୍ଷ ଧରି ସେହି ଦଳରେ ରହି ବାଳକୃଷ୍ଣ, ରାଧା, କୃଷ୍ଣ, ଲଳିତା ପ୍ରଭୃତି ନୃତ୍ୟରେ ଅଭିନୟ କଲେ। 9 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରହିକି ସେ ଏହି ସବୁର ଅଭିନୟ କଲେ। ତା ସହିତ ଏଇ 9 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସହିତ ଓଡିଶୀରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେଇ ଟାଇମରେ ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ପୁରୀ ରହଣୀ ସମୟରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର୍ସରେ କାମ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର୍ସରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀର ଯୋଉ ଟାଇମରେ ସେ ଥିଲେ ସେଥିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ମୁଁ ଭସ୍ମାସୁର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମୋହିନୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଛୁଇଁ ପାରିଥିଲୁ। ମାନେ ଯେ ଟାଇମରେ ସେ ଯୋଉ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟରରେ ସବୁ କଣ ରୁଲ, ଭସ୍ମାସୁର, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମୋହିନୀ ଏଇ ସବୁ ଭୂମିକାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପୁରା ଛୁଇଁ ପାରିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, ଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ଚରଣ ଓ ଦୁର୍ଲଭ ସିଂହଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଓଡିଶୀ ଓ ମଞ୍ଚ କଳା ବା ନୃତ୍ୟ କଳାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଜାଣିଲି। ଯୋଉ କଥା ସେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ, ଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ଚରଣ ଆଉ ଦୁର୍ଲଭ ସିଂହଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଓଡିଶୀ ଆଉ ମଞ୍ଚ କଳାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ତାକୁ ନୃତ୍ୟାଭିନୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲି। ନୃତ୍ୟାଭିନୟ ମାନେ କଣ, ନୃତ୍ୟ ସହିତ ଅଭିନୟ। ମାନେ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେଇ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ। କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାମ କଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରାଗ ରାଗିଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସଫଳ ହେଲି। ଯେତେବେଳେ କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ନୃତ୍ୟାଭିନୟ, ନୃତ୍ୟ ସହିତ ଅଭିନୟ, ରାଗ ରାଗିଣୀରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ମାନେ ସେ ସଫଳ ହେଲେ। ରାଗ ପଲ୍ଲବୀ, ବସନ୍ତ କଲ୍ୟାଣୀ, ମୋହନା, ସାବେରୀ, ଆରବୀ ଓ ଶଙ୍କରାଭରଣ ପ୍ରଭୃତିରେ ନୂଆ ଶୈଳୀର ପ୍ରୟୋଗରେ ମୁଁ ଅଧୀର ହେଲି। ଏଇ ସବୁରେ ସେ କଣ ହେଲେ, ଅଧୀର ହେଲେ, ବିଭୋର ହେଲେ, ଖୁସି ହେଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲେ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ନାଚରେ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ନାଚ କଲେ। ମାନେ ନାଚ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ କଲେ। ସେଥିରେ ନାଚ ବି ହଉଥିବ, ଅଭିନୟ ବି ହଉଥିବ। ସେଇ ଯୋଉ ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ରକୁ ଅଭିନୟ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ। ଏଇ ସବୁଥିରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ। ସେଇଭଳି ଗୁରୁ ଦୟାଲ ଶରଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ନୃତ୍ୟ କଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାତ ହେଲି। ଆଉ କିଏ, ଗୁରୁ ଦୟାଲ ଶରଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କଣ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାରତୀୟ ନୃତ୍ୟ କଳା ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଜ୍ଞାତ ହେଲେ ମାନେ ଜାଣିଲେ। ସେଗୁଡିକ ଉପରେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ। ଇଏ ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସବୁବେଳେ ନୃତ୍ୟ ଉପରେ କଣ ଗବେଷଣା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ ନୃତ୍ୟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ସେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ। ତାକୁ ଓଡିଶୀରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନୂତନତା ଆଣିଲେ। ଆଗରୁ ଯୋଉ ଓଡିଶୀ ନାଚ ହଉଥିଲା, ସେଥିରେ ସିଏ ଏଇ ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ନୃତ୍ୟ ଗୁଡିକର ସମନ୍ୱୟ କରି ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂତନ ପ୍ରକାର ସବୁ ନୃତ୍ୟ ତିଆରି କଲେ। ଦେଶବାସୀ ଓ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣି ପାରିଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ନାଚିଲେ ଯେ ସେଇ ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦେଶବାସୀ ଏବଂ ପୁରା ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସେ ଜିତି ପାରିଲେ। ଏହି ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାରରେ ମୋର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କଲି। କିପରି ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନକୁ ସେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତି ବାଣ୍ଟିଲି। ତେଣୁ ହୁଏତ ଯେହେତୁ ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟର ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପାର୍ଟ 2 ତମର ଏଇଠି ସରିଲା। ଏଇଠାରୁ ପୁଣି ପାର୍ଟ 3 ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯଦି ତମକୁ ଏହି ପାର୍ଟ 2 କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସକୁ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ କେତେବେଳେ କୋଉ କ୍ଲାସ ଅପଲୋଡ ହଉଛି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଡିଜିଟାଲ ଓଡିଶା କ୍ଲାସରୁମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଇନଫର୍ମେସନ ଦଉଛି, କଣ କରିବ, ଡିଜିଟାଲ ଓଡିଶା କ୍ଲାସରୁମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତେ ଭିଜିଟ କରିବ ଏବଂ ଭିଜିଟ କଲା ପରେ ତମମାନେ ଦେଖିବ ହୋମ, ଭିଡିଓ, ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ସନକୁ ଭିଜିଟ କରିବ। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଅପସନ ସହିତ ଅପଲୋଡ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କର।
जदि तुमर एही विषय कौनसी डाउट रही जाइछि बा कौनसी नूतन शब्दर अर्थ तमे जानि पारन मते एही वीडियो रो कमेंट सेक्शन ले लिखि जणैबो मु समस्त को रिप्लाई देबी। सो पिला माने आजिर क्लास एइडी समाप्त होला। जो माने पार्ट 1 को देखिनो प्रथम जाकी पार्ट 1 देखो तापरे पार्ट 2 देखिबो देले तमे बहुत भलो भाबरे बुझी पारिबो। सो आजिर क्लास एइडी समाप्त होला। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।